डैडी जी का कहना है कि आप लोग यहाँ पे आने से पहले डैडी जी प्लानिंग बनाया है, तो उनका कहना है कि देखिए आप लोग हर एक कंपनी में, कोई भी कंपनी में, अभी सोचिए कोई भी एक बंदा आया और बोलता है कि भाई ये कंपनी नया स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप लोग भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके हिसाब से हम लोग एक बंदा आता है, एक रेफरल लिंक देता है, बोलता है यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए तो हमारे साथ आओ, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हर एक कंपनी में हम लोग जाते हैं और कहीं पे भी हम लोग टिकते नहीं है, और लेकिन हम लोग क्या है सभी कंपनी में जाते हैं, ठीक है। लेकिन डैडी जी का कहना है ऐसा कितने दिन हम भागेंगे, ठीक है। इसके लिए डैडी जी का कहना है दोस्तों कि हम लोग ऐसा एक प्लान लेके आए डैडी जी, जो कि आप लोग के सामने रखेंगे, जिससे कि आपको दूसरे कंपनी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और दूसरे कंपनी का रेफरल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से ही आपको इतना इनकम आने वाला है, जो प्लान अभी वो बताएंगे उसके हिसाब से, क्योंकि उनका कहना है कि कॉइन का रेट तो 1 लाख कैसे भी पहुंच जाएगा, उसका प्लानिंग उनके पास है, ठीक है। वो तो आपको पहुंचने वाला है कैसे भी, लेकिन आप लोग को एक स्थिरता कंपनी चाहिए, जहां पे आप एक बार स्टार्ट किए हमारे कंपनी के अंदर तो दोबारा दूसरा कंपनी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये उनका कहना था। ओवर टू डेट। మన కాయిన్ గురించి మన సబ్జెక్ట్ మీద నుంచి రోజు వాయిస్ ఇస్తున్నాం కదా, వినబడుతుందండి? ఓకే, కాయిన్ గురించి మన కంపెనీ గురించి రోజు చెప్తున్నాను, మళ్ళీ నేను అదే చెప్తే ఎంత దూరం వచ్చిన తర్వాత ఉపయోగం ఉంది. కాబట్టి నేను పాయింట్కి వెళ్ళిపోతాను. ఇప్పుడు నేను ఎన్ని పాయింట్స్ చెప్పాలనుకున్నా అదొకటి, అందులో ప్రధానమైన పాయింట్ ముందు తీసుకొస్తాను. మీరందరూ సీనియర్స్ ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని రకరకాలుగా మార్చి అవతల ఎవరినైతే మనం ఆ కాయిన్ అమ్మాలనుకున్నాం లేదా రెఫరల్ ఇవ్వాలనుకున్నాం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పగల సమర్థులు మీరంతా. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాను, అవునా కదా? కాబట్టి నేను చెప్పే సబ్జెక్ట్ ముందు వాళ్ళకంటే ఒక సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాను, కానీ దాన్ని ఏది ముందు చెప్పాలన్నప్పుడు కొన్ని ముందు చెప్పేస్తాను, వెనక ముందు ఉన్నా సరే మీరు దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఎస్, ఇప్పుడు నన్ను అది వేస్తున్నారా పట్టండి. ఇప్పుడు రెఫరల్ ప్రోగ్రాంలో మీరు నేర్చుకుంటాం, మనం ఇక్కడ ట్రైనింగ్ మాత్రమే, ఇక్కడేం మాట్లాడట్లేదు. రెఫరలింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో 2 మ్యాట్రిక్స్ తెలుసు కదా, 3 మ్యాట్రిక్స్, 4, 5, 6 ఎలా ఉంటాయి మీకు తెలుసు కదా. అవన్నీ నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, ఇది కరెక్ట్ గా అంటే దానికి ఆన్సర్ కొద్దిగా చూసి చెప్పండి. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ఇలా ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ 3, 9, 27, 81, 200, 43, 729, ఇది కూడా తెలుసు కదా అందరికీ. అలాగే 4, 4, 16, 64 ఇది అది మీకు తెలుసు కదా. 5, 25, 125, 625, 3025 ఇదంతా 125 తెలుసు కదా మీకు. అయితే ఇందులో మీకు నచ్చింది తీసుకొని 2 మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మీకు నచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ కి ఒక 25 లెవెల్స్ ఒక్కటి మిస్ అవ్వకుండా ఎవరైనా వేసున్నారా? మాట్లాడాలా? వేరేది కదా. 2 మ్యాట్రిక్స్ చేయగలరా? ఎందుకంటే 25 లెవెల్ చేసేసరికి భూమి మీద ఉన్న జనాలు చాలు, 2 మ్యాట్రిక్స్ లో వెళ్ళాను. ఓకే, మరి 3 మ్యాట్రిక్స్ కూడా అంతే కదా, 4 మ్యాట్రిక్స్ అంతే కదా. మరి ఏ లెవెల్లో కూడా ఒక్కడు కూడా తగ్గకుండా మనం కాదు, నాకు తెలిసి భూమి మీద ఎవ్వరు కూడా వేయలేకపోయారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అది నేను మీ చేత వేయిస్తాను. कि मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि ठीक है, जितना आप लोग को समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 2 मैट्रिक्स प्लान और 4 मैट्रिक्स प्लान, 5 मैट्रिक्स प्लान, 10 मैट्रिक्स प्लान तक हम लोग करते हैं, ठीक है। अब सब कुछ समझ में आ रहा है ना दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? हाँ, ओके। तो देखिए 2 मैट्रिक्स प्लान सभी लोग करते हैं, ठीक है। 4 मैट्रिक्स प्लान भी करते हैं। डैडी जी पूछ रहे हैं कोई ऐसा बंदा है क्या हमारे इस मीटिंग के अंदर या बाहर भी कोई भी ऐसा बंदा है जो कि 2 मैट्रिक्स प्लान में 25 लेवल एक भी बंदा कम नहीं करके बनाया होगा? कोई है क्या?
ओके, तो ऐसे ही डैडी जी बोल रहे हैं 2 मैट्रिक्स में नहीं है तो 4 मैट्रिक्स में कोई है क्या कोई? नहीं। वो सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको आपको समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आएगा हमको कि आपसे भी मेरे को आंसर आना चाहिए, ठीक है? तब दोनों का बात सुनाई देगा, तब जाके डैडी जी को समझ में आएगा कि आप लोग भी मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन डैडी जी बोल रहे हैं मैं ऐसा आप लोग को करके दूंगा कि आप सभी लोग जो 2 मैट्रिक्स के हिसाब से आप सोच रहे हैं वो पूरा काम करके दूंगा, ऐसा कि आप सभी लोग उस चीज को कर सकते हैं 2 मैट्रिक्स में। समझ में आ रहा है ना? కొట్టాలా వద్దని చూసుకో. ఓకే, నాన్న అది ఏ రోజు ఏంటి ఎదురే పడుతుంది? థ్యాంక్ యూ. దాని తర్వాత నేను ఎందులో పని చేయలేదు. మీకు తెలుసు, చాలా మందికి ఇక్కడ పెద్దలు ఉన్నారు, అందరూ తెలుసు. ఈ నెట్వర్క్ కంపెనీలన్నింటికి మాస్టర్ మైండ్ పీర్లెస్. అక్కడ ఎవరైతే పనిచేసి వచ్చారో అందరూ కూడా రకరకాల కంపెనీలు పెట్టారు, రకరకాల కంపెనీలు అడ్వైజ్ అయిపోయారు. వాళ్ళందరూ మంచి సీనియర్ వచ్చింది, వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు. అంత అక్కడి నుండి వచ్చింది. కానీ అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు దాన్ని ఫీల్ చేయలేకపోయారు. 2 मैट्रिक्स కూడా ఫీల్ చేయలేకపోయారు. नेटवर्क कहां से स्टार्ट हुआ? पीएलएस कंपनी आप सभी लोग जानते हैं ना? कुछ लोग को पता होगा कि जो कि पीएलएस कंपनी जो नॉन बैंकिंग कंपनी जैसे బాబు ఏమది పెట్టలేదు ఇది అంత లేట్ గా తెలియదు. दोस्तों, डैडी जी क्या कहना है? पीएलएस कंपनी सभी लोग जानते होंगे, ठीक है? तो पीएलएस कंपनी स्टार्ट हुआ हमारा ये मार्केटिंग, ठीक है? तो वहां से लेके अभी तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जहां पे कि आपको, ठीक है, कोई भी 2 मैट्रिक्स प्लान कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है? लेकिन डैडी जी बोल रहे हैं कि पीएलएस कंपनी में 1986 में डैडी जी वहां पे सेकंड लेवल मतलब इंस्पेक्टर रैंक पे काम किए थे. उसके बाद कोई भी नेटवर्क कंपनी में उन्होंने काम नहीं किए, ठीक है? ये चीज उनका कहना था. थैंक यू. ఇప్పుడు దాన్ని కంప్లీట్ చేయడం వల్ల నేను అనుకున్న మరొక రిఫరల్ మీరు అడగరు. నేను మాట్లాడుతున్నది ఇక్కడున్న 320 మంది కోసం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడున్న 320 మంది కోసం. ఎందుకంటే మీకు అర్థమైతేనే కదా మీరు మళ్ళీ అలా చెప్పగలరు. మీకు అర్థం కాకపోతే ఏంటి అర్థమైంది? ఏం చేశారంటే మేము అందరం కలిసి ఉన్నాం, భోజనం చేసాం, చప్పట్లు కొట్టాం, ఇది చెప్తాం మనల్ని. అది కాదు కదా, అందుకోసం తినండి. అన్ని కంపెనీలకి ఎండీలు ఉంటారు, సీఈఓలు ఉంటారు, చైర్మన్ ఉంటారు. మరి మన కంపెనీకి డాడీ. ఈ కంపెనీకి ఎవరున్నారు? నాకెవరున్నారు? డాడీస్. డాడీస్ అంతే కదా? కాబట్టి డాడీ ఏం చేస్తాడు అంటే మీ అబ్బాయికి ఏమైనా ఒక చేప తినిపిస్తున్నారు అనుకో, వాడు ఎక్కడ తినేసి అడ్డంగా తినేసి గొంతులు ఎదిగిపోతుంది, ముళ్ళు సపరేట్ చేసి వాడి నోటికి అందిస్తారా? అందించరా? ఎందుకు? డాడీ కాబట్టి. అంతేనా? మీ అందరూ ఇంచుమించు పిల్లలు మనం పెంచిన వారే అందరూ. మరి ఇప్పుడు మీకు నేను డాడీ అని మేము భావిస్తున్నప్పుడు నేను కూడా అదే చేయాలనుకున్నాను. ఇప్పుడు అది ఎలాగో చెప్తారు. చెప్పి బాగా చెప్పు. బాబా చేసేస్తే నా పని అయిపోద్ది. కొంచెం క్లియర్ చెప్పేస్తా. हेलो दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आप सभी लोग डैडी जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, इन सभी लोग को दूसरा रेफरल लिंक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा. उसके बारे में डैडी जी बताएंगे कैसा, क्यों और किसके लिए लेना नहीं पड़ेगा, उसके लिए बताएंगे, ठीक है? लेकिन उसके साथ साथ डैडी जी बोल रहे हैं कि हर एक कंपनी में सीएमडी, एमडी ये सारे लोग रहते हैं ना? सीएमडी रहते हैं ना? आवाज आ रहा है सर? यस यस बोलते रहिए, थोड़ा बहुत बोलते रहिए, आवाज आना चाहिए, तभी जाके डैडी जी सोचेंगे कि उनको आप लोग को समझ में आया, ठीक है? तो हमारे कंपनी में क्या है, सीएमडी एमडी नहीं है, डैडी है, ठीक है? तो डैडी बोल रहे हैं मेरे लिए आप लोग डैडी है, ठीक है? मतलब डैडी जी का कहना है कि आप लोग मेरे को डैडी समझ रहे हैं, तो उसका मतलब
कि आप लोग मेरे बच्चे हैं, तो उनका एक एग्जाम्पल के हिसाब से उन्होंने बताया जैसे कि आपका बच्चा अभी मच्छी खा रहा है, ठीक है, उस टाइम पे आप क्या सोचोगे कि उसके गले में कांटा नहीं लग जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा निकाल के क्या करेंगे, कांटा सब अलग करके उसको खिलाते हैं ना आप लोग, बराबर ना? ओके, तो वही चीज को डैडी बोल रहे हैं कि उसी चीज को मैं आप लोग का बच्चा समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे को डैडी समझ रहे हैं, तो आप लोग के लिए तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा ना, तो वही चीज वो बता रहे हैं अभी, उसके बारे में आगे डैडी जी बताएंगे, उसको जो भी डैडी बताएंगे उसको मैं आपको वो सारा चीज ट्रांसलेट करके बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू। లెవెల్ ఇన్కమ్ ఈ పదం ఎప్పుడైనా విన్నారా? విన్నారా? మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాను, అది దాంట్లో అర్థం. మీలో ఎవరికైనా ఆటోపల్ మీద నాకు మంచి అవగాహన ఉందని ఒక చేయొద్దండి. ఎనీ కంపెనీ మన దాని నుంచి కాదు, జనరల్ కమింగ్ కంపెనీ ఆటోపల్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది? అందరికీ నమస్కారం. జై క్యూఎఫ్ డాడీస్. ఇక ఆటోపోల్ ఇన్కమ్ అనేది డాడీ ఆటోపోల్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ అవుతాం కదా డాడీ. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎవరో ఒక్కరికి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 1 పర్సన్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇతని కింద వర్క్ చేసినా చేయకుండా ఆటోమేటిక్ గా ఎవరో ఒకరు ఎక్కడో పని చేసినప్పుడు అతనికి ఇన్కమ్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతా ఉంటుంది. రైట్? ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడో ఈ టీమ్ లో ఎక్కడో ఒకడు ఉండి జాయిన్ అయినప్పుడల్లా ఎవరో ఒకరు ఫీల్డ్ వర్క్ చేసినప్పుడల్లా ఆటోఫోన్ అక్కడ లింక్ అయిపోతా ఉంటుంది. చెప్పు రైట్? ఇంకెవరు చెప్తారా? ఇంకా నేను మనం జాయిన్ అయ్యి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ మనం వర్క్ చేయకపోయినా సరే ఈ లెవెల్లో సిస్టమే ఆటోమేటిక్ మనకి పర్సన్ చేసేసుకుంటూ పోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కరు చేర్పించాం, మనం ఇటు సైడ్ రావాలనుకోండి సిస్టమే చేసేస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ దీనికి ఈ ఒక్కరు చేసినా సరే ఇద్దరు చేసిన అంటే 1 పర్సన్ చేసినా 2 పర్సన్ చేసినా ఒకవేళ ఎంతమంది తక్కువ అయితే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఆటోమేటిక్గా అదే సిస్టమే ఎక్కడ తక్కువైందని చెప్పేసి ఆటోమేటిక్గా అందులో వేసేసుకుంటూ పోతారు. అంటే ఇది కింద నెట్వర్క్ వచ్చేటప్పుడు ఈ లెవెల్లో ఫుల్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈ లెవెల్ ఫుల్ అయిందా నెక్స్ట్ ఎవరికి వెళ్తారు, ఎక్కడ అంటే ఫిల్ కాలేదు అక్కడ ఫిల్ చేసుకుంటూ పోతారు. థ్యాంక్ యూ. వాళ్ళు తీసుకునే అమౌంట్ లో నుంచి సపోజ్ దాని గురించి అది ఎలాగండి, ఎలా ఆటోఫోన్ ఎలా రన్ అవుతుంది? ఆటోపూల్ అనేది ఒక ఫిగర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫిగర్ లో నుంచి అందరికి డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సపోజ్ ఒక 50 రూపీస్ ఆటోపూల్ ఇద్దాం అనుకుంటే ఆ 50 రూపీస్ అనేది ఎంటైర్ మన టీమ్ లో సపోజ్ ఇక్కడ 300 మంది ఉన్నారు, 300 మంది కూడా ఆటోపూల్ కి అర్హులే. కానీ ఫస్ట్ ఎవరైతే ఫస్ట్ వచ్చారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళు అనుకున్న ఫిగర్ ఆటోపూల్ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ వ్యక్తికి ఫిల్ అయిన తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ అలాగా ఎంత మంది ఉన్నా కూడా ఆ పీరియడ్ ప్రకారము వాళ్ళకి ఏ టైం అయినా కూడా రావడం అనేది గ్యారెంటీగా ఆటోపూల్ వస్తుంది. కంపెనీ ఎలాగైతే ఫిగర్ ఫిక్స్ చేసిందో దాని ప్రకారం అందరికి పంచడం జరుగుతుంది. ఆటోపూల్ అనేది టైం ఎక్కువ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ముగ్గురు జాయిన్ అయిన కంపెనీలో ఈడు అమలాపురం, ఈడు బాంబే, ఈ సి అంటే కలకటా. ఒక దగ్గర రారు కదా కంపెనీ అయినప్పుడు, వినబడుతుంది కదా. వీడి కింద ముగ్గురు వచ్చారు, 1, 2, 3. ఈయన కింద కూడా ముగ్గురు వస్తారు కదా. ఈ అనుకోండి,
అంటే వీళ్ళందరూ వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు. దీన్ని బట్టి ఈయనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది, దీన్ని బట్టి ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఇది కరెక్ట్ కదా, అందరు తెలిసిందే కదా. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఉన్న ఆటో పోల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈయనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇస్తుంది, ఇది వేరే టీము అంతే కదా, వేరే నుంచి వచ్చాడు. ఈయన కంట్రోల్లో తీసుకొచ్చి ఏ కింద ఇస్తుంది, కంపెనీ ఇస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఈ యాక్టివేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అనే పాయింట్ మీద వెళ్దాం. బి రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యాడు కానీ యాక్టివేట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 నుండి వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయాడు అంటే యాక్టివేషన్ చేస్తాడు. ఈ 1 అనేది ఈ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. రైటా రాంగా? దీని తర్వాత ఈ అనేవాడు యాక్టివేట్ అయ్యాడు, ఈ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది అంతేనా? వీళ్ళ నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఇంతకన్నా ఇంకోటి ఏముందా? దీనికి మించి మీకు తెలిస్తే ఎవరైనా మాట్లాడండి అంతేనా? ఓకే. ఇప్పుడు దీని కింద నుంచి ఇలా వెళ్తుంటారు. ఇది లెవెల్ ఇన్కమ్ కాదు, ఆటో పూల్ అండి, అవునా కదా? లెవెల్ ఇన్కమ్ కాదు. ఇక్కడ మనం 100 రూపాయలు పెట్టాం అనుకోండి ఒక ఆటో పూల్, దీనికోసం ఈ 300 ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ 300 ఇక్కడికి వస్తుంది. మళ్ళీ అది రావాలంటే ఈ మొత్తం అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని లెవెల్స్ ఇచ్చారో, ఇప్పుడు దానికి ఒక 12 లెవెల్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి. ఈ మొత్తం ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాటి తాలూకు వంత వస్తుంది, అవునా కదా? అంతేనా? ఓకే. ఇప్పుడు మంది ఎలా ఉన్నదో నేనేం చేసి చెప్తాను, చెప్పి ఒకరికి ఇస్తాం. దీని తర్వాత 3 మ్యాట్రిక్స్ మీద చేద్దాం. ఇక్కడ ఒకరిని ఒకరికి ఇచ్చారు, ఈ కింద ఇంకొకరికి ఇచ్చారు, ఈ కింద ఇంకొకరికి ఇచ్చారు. ఇది 3, 9, 27 అలా వెళ్తుంది అంతే కదా? ఇలా మనం ఒక 14 లెవెల్స్ అనుకోండి. ఇక్కడ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వకపోతే దీనికి ఇష్టం వస్తుందా? రాదు కదా? గట్టి మాట్లాడండి, పర్లేదు. రాదు కదా నాన్న? రైట్. ఇక్కడ ఒకటి జాయిన్ అయ్యాడు, దీని నుంచి వస్తుంది కదా. అంటే ఎవరైనా ఆ లెవెల్లోనూ ఒరిజినల్ గా ఎంత ఉండాలి? ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 9, 27, 81, 243. రైట్. ఇది కదా రావాలి. మరి ఇక్కడ ఒకటే వచ్చింది. మరి 2 ఇన్కమ్స్ మీకు రాలేదా? వచ్చిందా? రాలేదు కదా. ఇక్కడ ఒకటే వచ్చాడు, రాలేదు కదా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీడు చాలా మందిని జాయిన్ చేస్తాడు, అంటే 5. ఈ 5తో ఇన్కమ్ వస్తుంది, రాదా? వస్తుందా? వస్తుంది కదా. ఇది సహజంగా ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఒకసారి వినండి. ఇది మనకు నేను చేసిన డాడీ పూల్ గురించి మాట్లాడు. మందు కూడా ఇలాగే వెళ్తుంది కదా, యాజ్ రీచ్ కదా. ఇలాగే వెళ్ళినప్పుడు మూడు వస్తుంది. ఈ 3 ఈయన జాయిన్ అయిన ఇక్కడికి వచ్చారు మీరు. మరి ఈయన కూడా యాక్టివేట్ అయ్యారు అంటే ఇక్కడ మీకు ఎందుకు ఈయన వస్తుంది, రైట్? ఈ 2 అదే వస్తుంది. ఈయన కూడా యాక్టివేట్ అయ్యాడు అంటే మీరు ఇక్కడికి వస్తారు. ఈయన కూడా యాక్టివేట్ అయ్యారు అంటే మీకు 3వ వస్తుంది అంతే కదా. ఈ 3 ద్వారా ఇన్కమ్ వస్తుంది, కరెక్టేనా? ఇప్పుడు ఈయన యాక్టివేట్ అయితేనే కదా వాళ్ళు వచ్చారు, అదే కదా రూలు. మీరు వచ్చారు కదా ఇక్కడికి, పెట్టాము. మీరు ఇక్కడ లాగిన్ అయిపోయారు, రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయారు కదా. ఇంకా ఎవరు రాలే, ఎవరు కంపెనీలో రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వలే. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మరి మీకు తోడు ఎవరున్నారు? ఎస్, ఆయన నోటింగ్
బాగుందా లేదా? మరి ఇంకోసారి రమ్మందాం. బాగుందా లేదా? ఇంకా ఎవరు రాలే, నువ్వే ఉన్నావు ముందు. మళ్ళీ డాడీ వస్తాడు. ఇవి కదా ఇది కదా. ఇంకా మనం మాట్లేదు. డాడీ ఇంకోసారి రమ్మందాం. బాగుందా? మరి ఇంకోసారి, మరి ఇంకోసారి, మళ్ళీ 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 చెప్పాలి. ఆయన ఏది అడుగుతున్నారు అలాగే అడుగు. हेलो, बोलिए बोलिए सर, बोलिए. मैं बताता हूँ. డాడీ కేరళ నుంచి ఎవరు వచ్చారు? జోసఫ్ డేనా? జోసఫ్ డేనా? డాడీ చెప్పింది మీకు అర్థమైంది డాడీ? కంపెనీలో నువ్వు ఒక్కడే చేయన్నావు, ఇంకెవరు లేదు. నేను స్టార్ట్ చేసినా నువ్వే ఉన్నావు ముందు. మరి నీకు ఎవరు స్ట్రెంత్ లేదు కదా. ఇప్పుడు నేను 9 సార్లు నేనే అంటలోకి వస్తాను. 9 సార్లు కమిషన్ ఇస్తాను. అర్థమైందా? నేను చెప్పండి. బాగుందా లేదా? ओके दोस्तों, अभी थोड़ी देर आप लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उनको थोड़ा सा मलयालम में बताने वाला हूँ. ओके, okay, so only for Malayalam, 25 people are there. So వాళ్ళ కోసం కొంచెం మాట్లాడుతున్నాను. ഓക്കെ, സോ ആട്ടോപോളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആട്ടോപോൾ വരുന്നത് കമ്പനി ഒരു പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്ത് പോകും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇൻകം കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇവിടെ ഡാഡിയുടെ റോബോട്ടിക് പ്ലാനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഐഡി വന്നു, പക്ഷെ ആളോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല വേൾഡിൽ നിന്നല്ല എവിടുന്ന് ഒരു ഐഡി പോലും വന്നില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിലും കമ്പനിയുടെ ഐഡി, അതായത് ഡാഡി നമ്മളുടെ ഡാഡിയാണ്, ഡാഡി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാഡിയുടെ ഐഡി ആദ്യമേ നമ്മുടെ താഴത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അവിടെ ഒന്നും തീർന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ 3 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു ഐഡി വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു ഐഡി വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ താഴത്തേക്ക് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് വീണ്ടും അങ്ങനെ ഐഡി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ അത് ഡാഡിയുടെ നമ്മളോടുള്ള പ്രേമ. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് പ്ലീസ്, ബിഗ് ക്ലാസ് ഫ്രം കേരള. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആൾ. ఇదే మనం చూడండి. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ రెడీ, ఇక్కడ ఉన్నావు కదా, పర్లేదు. ఇక్కడి నుంచి ఉదాహరణకి ఓ 4 రూపీస్ అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను. ఇక్కడి నుంచి 4 రూపాయలు అనేది, ఇక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి అంతే కదా. ఆటో పూల్లో వెళ్ళదు, ఆటో పూల్లో అలా వెళ్ళదు. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, లెవెల్ ఇన్కమ్ ఆటో పూల్లో లెవెల్ ఇన్కమ్ ఉండదు, ఇది లెవెల్ ఇన్కమ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ 4 రూపీస్ అంటే ఈయనకి ప్లస్ ఈయనకి ప్లస్ ఈయన ఎవరు, బెనర్జీ అనుకోండి. బెనర్జీకి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది, ఇదంతా వెళ్తుంది. అర్థమైందా? ఎవరు పెట్టలేదు. అంటే ఆటో పూల్లో లెవెల్ ఇన్కమ్ అనేది లేదు. రెండోది
ఇవేవి ఒరిజినల్ గా క్యాస్కెట్ చేయని కాదు. నేను ఆ డబ్బులు పే చేసి మీ వెనక్కి నడుస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఎంత వస్తుంది? ఎన్ని? 9 ఇన్నాళ్ళు 36 రూపాయలు. రైట్. సెకండ్ లెవెల్ నుంచి అయిపోయి ఇప్పుడు ఒక్కరే కదా ఇంతవరకు రిసీవ్ అయ్యారు. ఓకే, ఈయన యాక్సెప్ట్ చేశాడు, వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు ఈయన కదా కనెక్ట్, ఈయన కాదు, వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా, ఇక్కడికి ఎవరు వెళ్ళలేదు. ఈయన రిజిస్టర్ అయింది, రెండో పర్సన్. ఈయన ఏదో దేశం ఏదో రాష్ట్రం. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇందులోకి రావాలి కదా ఒక దగ్గరికి. కనిపించట్లేదన్నారు, కొంచెం చూడండి బాబు. లైవ్ వస్తుంది, మీకు కనిపించట్లేదు లైవ్ లో చూడండి. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు కంపెనీకి ఇంకోవాలి ఎంటర్ అయ్యారు, లైవ్ పెట్టాలా. కొత్తగా ఒకరు వచ్చారు, వస్తే ఏమైనా ఇక్కడికి వస్తాడు. ఎందుకు? ఇవే ఖాళీలు లేవు, ఇవన్నీ డాడీ ఆక్యుపై చేస్తాడు మీకోసం. రైట్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎవరున్నారు? బెనర్జీ డాడీ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఇప్పుడు దీని కమిషన్ ఎవరికి వెళ్తుంది? బెనర్జీ 3కి వెళ్తుంది. ఎనర్జీ 3, బెనర్జీ 1%. ఎస్. బాగుందా లేదా? సూపర్. అంటే ఒకరు జాయిన్ అయితే మీకు లెవెల్ ఇన్కమ్ కంటిన్యూ అయిపోతుంది. అదే పెన్ 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 బ్లూ. ఇప్పుడు నేను రావాలి కదా, మీరు రావాలి అంటే మీరు ఎమోషన్ అయిపోతున్నారు. పిల్లల దగ్గరికి డాడీ రావాలంటే ఎమోషన్ అయిపోతున్నారు. కొంచెం ఇలా వచ్చినప్పుడు నీ మైక్ పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను వచ్చాను, ఇంకెవరు రాలేదు, ఇద్దరే వచ్చారు. దీని నుంచి ఇద్దరు కమిషన్ అవుతుంది కదా. మరి ఇక్కడ ఈ 3 నేనే. ఈ 3 కూడా నేనే. 6 3 9 కదా. ఇంకొకటి ఇక్కడ కూడా నేను వస్తాను. ఇప్పుడు నీకు ఎంత వస్తుంది చెప్పు? ఇప్పుడు ఆయనకి ఎంత వస్తుంది? 9 వచ్చింది ప్లస్ ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్ గా 3 వేస్తే 27 వస్తుంది. 10 మంది కదా వచ్చారు నీతో కలిపి. ఇక్కడ 10 4 40 రూపాయలు వచ్చేస్తుంది. సూపర్, గట్టిగా. సరిగా అర్థమవుతుందేమో అనుకోండి. ఒకరు జాయిన్ అయితే 10 మందికి ఈక్వల్ టు 10 మెంబర్స్ ఒకరు జాయిన్ అయితే. ఓకేనా? ఇప్పుడు 3 కూడా జాయిన్ అయ్యాడు. ఇక్కడ చూడండి, ముగ్గురే వచ్చారు, కానీ ఎంతమంది అయిపోయి చూడండి. ఈ 3 కూడా ఇక్కడికి వస్తాడు. ఇప్పుడు డాడీ ఎన్నిసార్లు రావాలా? రాసింది ఎవరు రాసింది? ఆటోమేటిక్ ఒకరు అక్కడ జాయిన్ అయినంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఒక్కసారి సెకండ్స్ పట్టుకోండి. లెవెల్ ఇన్కమ్ పెట్టడం మామూలు జనరల్ ఆటో పూల్ అనేది లెవెల్ ఇన్కమ్ లో పెట్టరు. మరి డాడీ అద్భుతంగా డిజైన్ చేశాడు. బాగుంది కదా ఆటోపులు. ఇప్పుడు ఇలాగా మొత్తం నేను డిజైన్ చేసింది 14 లెవెల్స్ చేశాను. 14 లెవెల్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి 10,000 మంది అయితే
మామూలుగా మీరు చేసినప్పుడు 1000 మంది అనుకోండి, ఈ కంపెనీకి వచ్చిన 1000 మంది అనుకోండి, ఆటో కూలీలు మీకు ఎంతమంది వస్తారు? 10,000 మంది. 1000 × 10 10,000 మంది. అంటే 1% ఈక్వల్ టు 10 మెంబర్స్. 10,000 మంది వస్తారు. ఇప్పుడు ఈ 3 మ్యాటిక్స్ లో మనం 10వ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే సిస్టమ్ ప్రకారం 60,000 మంది పడతారు. సుమారుగా 60,000 మంది. మరి 60,000 మందిని మీరే జాయిన్ చేయాలంటే జరుగుతుందా? గ్యాప్ లేకుండా ఆ గ్యాప్లన్నీ పోచడానికి డాడీ వస్తుంది. ఎంతమంది అవుతారు? 60,000 మందికి ఎంతమంది ఉండాలా? 60 డివైడెడ్ బై 10. 6,000 మంది వస్తే 60,000 మంది అవుతారు. నిండుదా నిండిపోదా? మరి ఇందులో 12 లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే 5,41,401 మంది చెప్పారు కదా. 10లో 1 వంతు మాత్రమే మీరు చేస్తారు. కానీ డాడీ మీతో కదా ఉన్నాడు, ముళ్ళు గుచ్చుకోకూడదు, ముద్దు నోట్లు చక్కగా నోట్లకి కడుపు ఉండాలి. ఇదే డాడీ ఆలోచన. అందుకని అవన్నీ నేను చేస్తాను. బాగుంది. ఇప్పుడు దీని ఇన్కమ్ ఎంతంటే ఇదే 4 రూపీస్ చూడండి. 14 లెవెల్ ఫిల్ అవడానికి మీకు మీరేమో 1% చేస్తారు, నేనేమో 10% చేస్తాను. అక్కడ వచ్చి ఆదాయం ఎంతో తెలుసండి? అది ఫిల్ అయిపోయేసరికి 3,20,00,000. ఇప్పుడు అసలు విషయం ఇక్కడ చెప్తానండి. ఇక్కడ ఎవరున్నారు? అది ఎవరిది? మీది కదా. మీదే. మళ్ళీ 3,20,00,000. మరి ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? మీరే. నేను ఎవరిని? కాబట్టి ఆ 3,20,00,000 నీకే. ఇలాగా 9 సార్లు 3,20,00,000 రూపాయలు చొప్పున వస్తుంది. ఈ ఆటో పూలు ఎక్కడైనా చూసారా? ఫస్ట్ టైం. అసలు ఆటో పూల్లో లెవెల్ ఇన్కమ్ అనేది ఇప్పుడు ఎవరు పెట్టలేదు. ఇప్పుడు ఎందుకు మనం చేసాము? మన లక్ష్యం, మన తాలూకా అవసరం 2 తీరాలి. అంతేనా? మనకి మనీ అవసరం కదా, మనీ రావాలి. ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో నాకు సంబంధం లేదు, మీ టాలెంట్ అది. నువ్వు ఒక్కడవే చేయని ఆగిపోయావు అనుకో, 10 వస్తుంది. వేస్తే మీరు ఎవరిని వేసారో లేదు నాకు అనవసరం. నేను ఇవ్వాల్సింది ఉంది, మీకు ఇచ్చేస్తాను. బాగలేదా? మరి ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా తీసుకెళ్లాలంటే ఇలాంటి ఒక ఆయుధం మన దగ్గర ఉండాలా వద్దా? ఉండాలి. ఏ దేశం వాడు ఫోన్ చేసినా ఇండియా వాడు పెట్టాడరా, బాగుంది. ఇది నా ఇండియా, ఇది మన ఇండియా. మరి మన జెండా అన్ని దేశాలు ఎగరనా వద్దా? ఎగరేస్తారా, ఎగరేయదా? భాష ఏదైనా సరే డబ్బులు అర్థమైపోతాయి. దానికి ఏ భాష అవసరం లేదు. నోటు ఉంటే చాలు, నోట్లో మాట కూడా తీసుకుంటాం. అంతేనా? మరి అలాంటి డబ్బుతో కూడిన ఒక ఆటో ఫుల్ ని డాడీ ఫుల్ గా మార్చి, అది కూడా లెవెల్ ఇన్కమ్ లో మీ చెంతకు తీసుకొచ్చింది ఇది ప్రోగ్రామ్. ఇది మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటాను. ఇది మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీకు ఎదురుగా రెఫరల్ ఎప్పుడైనా కొనసాగుతుంది. అది నాన్ స్టాప్.
ఎప్పటికీ నవ్వుతున్నాను. ఇది క్యూలెఫ్ తోటి మన కాయిన్స్ తో సంబంధం లేదు, ఎక్స్చేంజ్ తో సంబంధం. ఎక్స్చేంజ్ ఏ దేశంలో ఉండదు, ఎవరికి అవసరం లేదు, ప్రపంచం మొత్తం అవసరం అంతా ఉండాలి. మరి వేరే ఎక్స్చేంజ్ ఉంటే అడిగి డబ్బులు ఎలా వస్తే మీకు తెలుసు. ఒకవేళ మన దగ్గరికి వచ్చేస్తే ఇలా వస్తే ఇలా వస్తాడా రాడా? మీరు మాటలు ఏ భాష రాడని నేను డబ్బులు అది వస్తాడు, డబ్బే మాట్లాడుతుంది. ఎస్ ఒకసారి మీతో చెప్పండి. उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले लेवल पे आपने ज्वाइनिंग कर लिया, ठीक है, बाकी लेवल आपका खाली है, ठीक है, फिर भी आपको इनकम आएगा। उसके लिए डैडी जी का कहना है कि आप अकेले हो लेकिन मैं आपके साथ 9 बार आने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे भी आप आएंगे, जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो कंपनी के अंदर, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डैडी जी रहेंगे, यहाँ पे डैडी जी रहेंगे, यहाँ पे भी रहने वाले हैं, यहाँ पे भी रहने वाले हैं। मतलब 9 लेवल तक यहाँ पे आज तक और एक हिस्ट्री में देखने जाएंगे हम लोग कि लेवल इनकम कोई भी ऑटोपोल इनकम में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले बार इंडिया में वर्ल्ड में पहले बार आप लोग देखेंगे कि ऑटोपोल इनकम के अंदर लेवल इनकम मिल रहा है, और भी 14 लेवल पे मिलने वाला आपको, ठीक है। ऐसा कोई भी कंपनी में नहीं है। ये चीज हम लोग करके डैडी जी करके दे रहे हैं। मतलब आप एक बार ज्वाइनिंग कर लिए, सोचिए आप ज्वाइनिंग कर लिए, ठीक है, तो आपके नीचे 9 बार डैडी जी आ गए, मतलब आपको इनकम आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ नीचे देखेंगे फिर से कोई नहीं है आपके नीचे, फिर से डैडी जी यहाँ से फिर से आ रहे हैं। मतलब ऐसा जितने बार आप देखेंगे तो 9 बार आपके नीचे आ रहे हैं, ठीक, मतलब 9 बार आप इनकम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आप सोचिए कि आप ज्वाइनिंग कर लिए, आप किसी को ज्वाइनिंग करवा देते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो अकेला आएगा तो उसके नीचे भी 9 बार आने वाले हैं। तो कौन आने वाला है, डैडी जी आने वाला है। ऐसा तो डैडी जी का कहना है 14 लेवल पे जब ये आप इनकम देखोगे तो यहाँ पे 32 करोड़ आपको आने वाला है यहाँ पे इनकम। यहाँ अभी तक कोई भी कंपनी में ये चीज नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसके साथ साथ देखेंगे तो हर जगह पे आप ही हो, डैडी जी का मतलब आप ही हो, तो मतलब आप 10 बार ये इनकम ले सकते हैं, ठीक है। 14 लेवल पे आप 10 बार ये इनकम ले सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आया कि नहीं कुछ? కంప్లీట్ అయిపోయిందో ఇది అవుట్, మళ్ళీ రావడం ఉండదు. అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఆటోపూర్లు అయితే మళ్ళీ వస్తారని చెప్తారు, కానీ రారని వాళ్ళకి తెలుసు, మనకి తెలుసు. మనం మాట్లాడం ముందు జాయిన్ అవ్వాలి కదా, మనమే మోసం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ నేను క్లియర్ చెప్తున్నాను, అవుట్. మరి ఇక్కడ ఉన్న ఎవరు, నువ్వు 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 మీరే కదా, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి అవుట్ అయిపోయావు. ఆ తర్వాత ఏమైంది, డాడీ నువ్వు ఉన్నావు కదా, ఇక్కడ కూడా ఈ 3.2 CR వచ్చే వరకు నువ్వు వెళ్ళకు, మరోసారి వస్తుంది. అలా 9 సార్లు వరకు నువ్వే ఉంటావు. 9 times. వచ్చింది కదా. పొరపాటు మీ అమ్మాయిని ఏం చేస్తాను, ఇంకో 10 లేదు, నలుగురు ఇద్దరు ఇక 4 మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ మొత్తం వేసి పడేస్తారు. ఇంటూ 9 మీరు అన్ని చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం, అంతే కదా. మీరు ఎన్నిసార్లు ఎంతమంది వేసినా నో ప్రాబ్లం. అంటే ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అందరికీ డబ్బులు వస్తాయి, ముందు వచ్చినోడికి ముందు వస్తాయి, రైట్. అందరితో నేను ఉంటాను, ముందు వచ్చినోడితో వేగంగా పోతాను. అక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోతాను, మీ ఇంటికే వస్తాను డబ్బులు పట్టుకోవాలి. ఈ ప్లాన్ మీకు ప్రపంచంలో ఎవడైనా పెట్టాడా? తెలుసుకోవాలి, ఎవరు పెట్టరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు డాడీస్ కాదు, అంతే. డాడీ ఒక్కరే మీతో ఉంటారు, అంటే తల్లిదండ్రులు. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఆ ఉద్దేశంతో నేను మొదటి నుంచి పిలుస్తున్నాను కాబట్టి, తమ్ముడి పేరు ఎప్పుడు ఉండాలంటే
మీతో నేను ఉండాలి. ఇది ఎంత ఈజీ సంపాదించుకోవచ్చండి. మీరు ఐడి వేసి వదిలేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఐడి వేసి వదిలేస్తే వచ్చేస్తుంది. వన్ కండిషన్, ఒక కండిషన్ పెట్టాను మీకోసం. మీరు ఎందుకంటే పెట్టకపోతే వెనక్కిపోతుంది. రైట్? నీలో స్కిల్ ఉంది, నేను ఫ్రీగా వదిలేసాను అనుకోండి, అప్పుడు నీలో స్కిల్ తో సంబంధం లేకుండా నిరుపయోగం అయిపోతుంది కదా. అందరూ మిలిటరీ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, పోలీస్ ఉద్యోగాలు అంటే ఆయన సెట్ అవుతాడు, నేను సెలెక్ట్ అవ్వను. నేను షార్ట్ కాబట్టి అదే కూడా తీసుకున్నాను. అందువల్ల ఆ చిన్న కండిషన్ ఒకటి పెడతాను, మీకు అసలు పెయిన్ కూడా రాదు. నేను చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు జాయిన్ అయ్యారు, డాడీ వినాలా? ఇక్కడ మీరు జాయిన్ అయ్యారు, ఇక్కడ మనం 32 కోట్లు పెట్టాం. ఆటో ఫుల్ కాబట్టి పర్లేదు, అది లెవెల్ ఇన్కమ్. ఆటో ఫుల్ కాదు, ఆటో ఫుల్ లో లెవెల్ ఇన్కమ్. రోబోటిక్ ఎందుకు చెప్పాను? చిట్టి రోబోట్ తెలుసు రజనీకాంత్ ఒకడంటే దన్ను అనుసూచి. మనకి మీ డాడీ కూడా అలా ఇప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్ ఏం చెప్తున్నా అంటే, మనం మీరు రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్లాన్ లో ఈ ఇన్కమ్ కి 7 ఒక్కలేదు మీరు తీసుకోవచ్చు. కానీ ఈ 9 రావాలంటే ఇంకొక రిఫరల్ ఇవ్వాలి. అవకాశం కల్పిస్తున్నారు, అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. బాగుంది లేదా? మళ్ళీ 9 times వస్తారు కదా మళ్ళీ మీరు. నువ్వు వేసింది డమ్మీ అయినా సరే మళ్ళీ రావడమే, నేను మళ్ళీ వస్తాను. కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా ఉంటారో మీరు వస్తూనే ఉంటాడు. అది ఒకవేళ డమ్మీలో రెండోది అయిపోతే ఆ 9 తీసుకో. కాబట్టి ఒక్కరే కదపాలా, ఒకరిని ఇవ్వలేమో మనం, ఈజీ చేసుకోవచ్చు. ఏది లేకపోతే అది జాయిన్ అయిపోతుందేమో. సో కాబట్టి ఇదే కండిషన్ అండి, ఇంకేం చిన్నది కదా. యాక్టివేషన్ ఎంత? జాయినింగ్ యాక్టివేషన్ నేను చెప్తాను. అందరికంటే అసలు అది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఓ 14 లెవెల్లో మనం వేస్తే ఆ 14 లెవెల్లో గ్యాప్ లేకుండా చేయడం అనేది అసలు మామూలు ఈ పద్ధతిలో. మరి ఇందులో నో గ్యాప్స్, అన్ని ఫిల్తే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న మర్మం మీకు అర్థమై ఉండాలి. ప్రపంచం మొత్తం మీద నెంబర్ 1 ఎక్స్చేంజ్ మనదే కావాలని తింటారు. ఇప్పుడు వేరే ఎక్స్చేంజ్ లోనూ మొదలు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈ ఎక్స్చేంజ్ లోనూ బెనర్జీ ఉన్నాడు. మొదటి బెనర్జీ ఏం చెప్తాడు? నువ్వు ఇక్కడ వచ్చి అని చెప్తాడు. మరి మధు బెనర్జీ పెరగాలంటే నీ దగ్గర ఏముంది? ఆ ఎక్స్చేంజ్ రాలేదు. ఇక్కడికి వస్తే ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. వస్తారా? అంటే ఏ ఎక్స్చేంజ్ లో ఉన్నా సరే పట్టుకొచ్చేద్దాం. ఎన్ని ఎక్స్చేంజ్ లో ఉన్న ఇక్కడికి వస్తాడు, రాడు చెప్పండి. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ నేను భోజనం చేసిన తర్వాత చెప్పిన దాంట్లో మీరు ఒప్పించుకుంటారు. అన్ని దేశాల్లోనూ 500 ఎక్స్చేంజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి తీసుకొస్తాను నేను అని ఖచ్చితంగా. మరి అంతమంది వస్తే మన పాయింట్ ఏంటవుతుంది? ఎస్, ఇది మీకు అందరికీ నచ్చిందనే భావిస్తున్నాను. అందరికీ ప్రపంచంలోనే ది బెస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ మనదే అని చెప్పుకోవడానికి మన దగ్గర బలం ఉందా లేదా?
ഒത്തിരി സമയം നമുക്ക് പോകാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്നായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ఈ ఎక్స్చేంజ్లూടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ఇన్కమ్ 3,20,00,000 రూపాయలు നമുക്ക് వాష్రూమ్ దగ్గర వెళ్ళాల్సి వస్తే మనం అర్థమైన వెళ్ళొచ్చు. ओके सो एवरीबडी ఎవరైనా कोई भी अगर वॉशरूम जाना है तो जा सकते हैं. अभी हम मलयालम में बात कर रहे हैं, बाद में हिंदी में बोलेंगे, तो कोई भी जाना है तो जा सकते हैं. ओके सो വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് 3,20,00,000 കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷനില്ല. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐഡി നമ്മുടെ ഐഡി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത വിതിൻ സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് 9 ഐഡി കൂടെ നമ്മുടെ താഴ്ന്നു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 9 ഐഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടാൻ, അതായത് 3,20,00,000 ഇൻറ്റു 9 കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ ഓഫർ കൊടുക്കണം. അതാണ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ ഡയറക്ടർ ഓഫർ കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? జీరో నుంచి కిబో లేపుకుంటూ వచ్చాను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్. సో ఆ విధంగా ఈరోజు అలా ఉంటుంది. ఎవరెవరు ఎన్నో కంపెనీలు ఎన్నో రకాల కాన్సెప్ట్లు వచ్చినా కూడా మనకి జీవితంలో డీకాయిన్ అనేది ఇప్పుడు చాలా హెవీగా డెవలప్ కాబోతుంది. సో కిబో నా ప్రపంచం, కిబోలో నా జీవితం, చేస్తే కిబోనే చేయాలి, దీంట్లో మంచి లైఫ్ ఉందని ఒక ఉద్దేశంతో అలాగే నేను డిపెండ్. థ్యాంక్ యూ డాడీ, థ్యాంక్ యూ డాడీ, లవ్ యూ డాడీ, లవ్ యూ డాడీ, థ్యాంక్ యూ డాడీ.